Welcome to Kamal Online Maths. இந்த வீடியோவில் PGTRB 2019 மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஷின் பேப்பரை சால்வ் பண்ண போகிறோம். 110 மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஷின்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் அதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். First question. Let G be the set of all 2 cross 2 matrices of the form ABCD where ABCD are integers modulo 2 such that AD minus BC not equal to 0. Under matrix multiplication, G is a group of order 8, 6, 4, 2 options கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த group வந்து general linear group அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். General linear group of order n cross n matrices with the integers modulo p அப்படின்னு இதை நம்ம define பண்ணுவோம் under matrix multiplication. So இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க matrix ஓட size வந்து 2. Entries ABCD எல்லாமே integers modulo 2. So size of the matrix n equal to 2, integers modulo prime number p equal to 2. Therefore n equal to p equal to 2. So இந்த group உடைய order நம்ம result கொடுத்திருக்கேன். p power n minus 1, p power n minus p, p power n minus p square productல up to p power n minus p power n minus 1. So இங்க n equal to p equal to 2. So value நம்ம substitute பண்றோம். Answer 6 னு வருது. So இந்த group ஓட order வந்து 6. Option B இதுக்கு சரியான விடை. Question number 2. Let G be defined as all formal symbols set of all xi, yj and I and j equal 0, 1 to n minus 1 where some conditions x and y ல கொடுத்திருக்காங்க. xi, yj equal to xi prime, yj prime if and only if I equal to I prime and j equal to j prime. Condition 2, x square equal to y power n equal to e where n is bigger than 2 and xy equal to y inverse x. Then G is என்ன? So இந்த definition வந்து டைஹெட்ரல் group அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். அதனோட definition இது. அதனோட basic definition இது. இது ஒரு non-abelian group. டைஹெட்ரல் குரூப்போட ஆர்டர் வந்து 2n அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆப்ஷன் டி வந்து இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை. அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம். A non-abelian group of order 2n. So this is the basic definition of dihedral group. அதை dn அப்படின்னு denote பண்ணுவோம். Order of dn அப்படிங்கிறது 2n. It is non-abelian group. Question 3. Let J of root 2 be the ring of real numbers of the form m plus n root 2 where m and n are integers with respect to usual addition and multiplication of real numbers. Define the map phi from J of root 2 to itself by phi of m plus n root 2 equal to m minus n root 2. Then the kernel of phi is equal to கேட்டிருக்காங்க. J of root 2 அப்படிங்கிறது ring of real numbers of the form m plus n root 2. J of root 2 ஒரு map phi define பண்றோம். So இந்த map வந்து homomorphism and onto-ஆ இருக்கும். So அதனால அதோட kernel அப்படிங்கிறது contains only 0 element தான். So அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து B0 அப்படிங்கிறது இங்க சரியான விடை. ரிசல்ட் யூஸ் பண்றது a homomorphism phi is onto if and only if kernel of phi is set of all elements R in capital R such that phi of R equal to 0. So it contains only 0 element. Option B is the right answer. Question number 4. Consider the following set of vectors over the real numbers R. So இங்க A, B, C, D 4 set of vectors கொடுத்திருக்காங்க. ABC ல வந்து 3-dimensional vectors, D வந்து 2-dimensional vector. Which of the following statements holds true அப்படின்னு question இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Options ABCD ல என்ன சொல்றாங்கன்னா the 4 set of vectorsல AB வந்து linearly dependent, CD வந்து linearly independent அப்படிங்கிறது option A. B வந்து Aவும் Dயும் வந்து linearly dependent, Bயும் Cயும் வந்து independent. ஸோ அதே மாதிரி CD ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்முடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ்ல எது இண்டிபெண்டன்ட் எது டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதற்கு பிறகு இங்க சரியான விடை எது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆப்ஷன் ஏவை செக் பண்ணிக்க போறேன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஏ 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, -1 அதனோட
டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ நான் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன். அஃப்கோர்ஸ் இதனோட வேல்யூ வந்து -2 which is not equal to 0. therefore first set of vectors வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ஓவர் ஆர். அப்போ நான் இப்போ ஆப்ஷனை பார்க்குறேன். ஏபிசிடியில் ஏ அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு எங்கெங்கே இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன். ஆப்ஷன் ஏல ஏ வந்து டிபெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. பி ஆப்ஷன் பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற செட் வந்து டிபெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போவே நான் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் ஆப்ஷன் பி ரெண்டுமே இதற்கு பொருத்தமான விடை இல்லை அப்படிங்கிறத நான் முடிவு பண்ணிடுவேன். சியா டியா அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சா போதும். இப்போ சிடியில் ஏ அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து பி அல்லது சி ஏதாவது ஒன்று இண்டிபெண்ட் ஆர் டிபெண்ட் அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும். ஸோ நான் பி ஆர் சி எதை வேணால் நான் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் சிஏ எடுத்துக்கிட்டேன். சியோட செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிச்சேன். அதனோட வேல்யூ வந்து எனக்கு 0ன்னு வருது. அப்போ சி அப்படிங்கிற வெக்டர் லீனியர்லி டிபெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி நீ ஆப்ஷன் ஏபியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போது சி வந்து டிபெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால் ஆப்ஷன் சியும் இப்போ வராது. ஏன்னா ஏ அண்ட் சி ஆர் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதுவும் பொருத்தமான விடை இல்லை. அப்போ சரியான விடை இந்த கேள்விக்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி. அது வந்து ஏவும் பியும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும், சியும் டியும் டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு சரியான விடை. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் வெக்டருக்கும் நீங்கள் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி வேல்யூ ஜீரோவா நான் ஜீரோவான்னு வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். அதனால் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த விடையை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் பை ஆப்ஷன்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு சரியான விடையை கண்டுபிடிக்கிறோம். அடுத்த கொஷின் நம்பர் 5. Let f0 be the field of rational numbers. Let omega bar equal to e power 2 pi I by 5 k equal to f0 of omega bar, then g of k comma f0. ஸோ g of k comma f0 அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். group of automorphisms of k relative to f0 அப்படிங்கிறத இந்த நோட்டேஷனோட மீனிங். group of automorphisms of k relative to f0. ஸோ ஜெனரலாக g of k comma f அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது is the subgroup of group of all automorphisms of k அப்படிங்கிறது தான் g of k comma f அப்படிங்கிற நோட்டேஷனில் நம்ம குறிக்கிறோம். ஸோ இந்த குரூப்போட ஆர்டர், அந்த குரூப்போட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஷின். ஸோ இதனுடைய சரியான விடை வந்து சைக்ளிக் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 4. நம்ம அல்ஜிப்ராவுக்கு டாபிக்ஸ் இன் அல்ஜிப்ரா ஹெஸ்டைன் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். அந்த புத்தகத்தில் இந்த கொஷின் நம்பர் 5 அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின்லேயே இது இருக்குது. நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதற்கான டீட்டெயில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நான் அந்த டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷனையும் இங்கே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அதனோட ஆன்சர் வந்து சைக்ளிக் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் 4. அதனுடைய விளக்கம் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். தேவைன்னா நீங்கள் அந்த புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதற்கான சரியான விடை cyclic group of order 4 option D. Question number 6. If U is any vector space over F of dimension M, then the dimensions of homomorphism of U, U and homomorphism of U, F are respectively. So இதுவும் ஹெஸ்டைன் புக்கில் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ்லேயே இது இருக்கும். U is any vector space over F. Then the dimension of homomorphism of U, U அப்படிங்கிறது என்னன்னா set of all vector space homomorphisms of the vector space U into U. Homomorphism U, F அப்படிங்கிறது set of all vector space homomorphism of U into F. ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட் நோட் பண்ணியிருக்கேன். If dimension of U over F is M, then the dimension of set of all vector space homomorphism of U into U is M square. Similarly, the dimension of set of all vector space homomorphism of U into F is M. So இதற்கான சரியான விடை M square, M. Option C அப்படிங்கிறது இதற்கான right answer. Question number 7. If E is a subset of closed interval A, B and E dash equal to A, B minus E, then outer measure of E plus inner measure of E dash is. ஸோ இதுவுமே ஒரு ஜென்ரல் ரிசல்ட் தான். B minus E அப்படிங்கிறது இதனுடைய சரியான ஆன்சர். ஆப்ஷன்
B அப்படிங்கிறது இதுக்கு சரியான விடை. ஸோ இதற்கான விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இப்போ E is a subset of A, B, then M bar, அந்த Mக்கு மேலே போகிற அந்த லைன் வந்து M bar of E called the outer measure of E. ஸோ அந்த outer measure அப்படிங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா M bar E is the greatest lower bound of length of G, where the GLB is taken over all open sets of G that contain E. ஸோ இங்கே இந்த டெஃபினேஷனில் இந்த GLB greatest lower bound அப்படிங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட், ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் G that contain E அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றுமே முக்கியம். ஏன்னா கேள்விகள் மாறும்போது இதை GLB LUB மாற்றி கொடுக்கலாம், ஓப்பன் செட் க்ளோஸ்டு செட் அப்படின்னு மாற்றி கொடுக்கலாம். சிமிலர்லி இன்னர் மெஷர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ எம்முக்கு கீழே அண்டரில் தான் லைன் போடுறாங்க. ME இஸ் த இன்னர் மெஷர் ஆஃப் E. அதனோட டெஃபினேஷன் என்னன்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் F, where the least upper bound is taken over all closed sets F contained in E. ஸோ இப்போ அவுட்டர் மெஷர் இன்னர் மெஷர் டெஃபினேஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அவுட்டர் மெஷர்னு வரும்போது GLB ஆஃப் லென்த் ஆஃப் G, அந்த GLB அப்படிங்கிறது ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் Gலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இஸ் டேக்கன் ஓவர் ஆல் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் ஆஃப் F contained in E. ஸோ இப்போ தான் அந்த ரிசல்ட்டுக்கே நான் வரேன். தியரம் என்ன அப்படின்னா if E subset of closed interval A, B and E dash equal to A, B minus E, then outer measure of E plus inner measure of E dash is B minus A. Option B அப்படிங்கிறது இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை. Question number 8. Let F be a bounded function on the closed and bounded interval A, B. Let sigma be any subdivision of A, B. The upper sum F and upper integral for F over A, B are. ஸோ இது பேசிக் டெஃபினேஷன். F அப்படிங்கிறது ஒரு பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் இந்த க்ளோஸ்டு அண்ட் பவுண்டட் இன்டர்வல் A, B. சிக்மா பி எனி சப்டிவிஷன் அப்படின்னா அதனோட டெஃபினேஷன் அப்பர் சம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா அப்பர் சம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் F அண்டர் subdivision sigma is nothing but summation k runs from 1 to n capital M of F comma ik into length of ik. Similarly, upper integral of F is defined as integral a to b bar fx dx equal to glb u of f sigma. ஸோ இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷனும் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லேயே அது இருக்கும். அதனால் இந்த கேள்விக்கு கொஷின் நம்பர் 8க்கு ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது சரியான விடை. Question number 9. Let f of x equal to sin x, g of x is equal to cos x. X is defined in the interval minus pi by 2 to 0. The value of c which satisfies f of b minus f of a by g of b minus g of a equal to f dash of c by g dash of c is. So generalized law of the mean யூஸ் பண்ணி இந்த கணக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதற்கான தியரம் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன். லெட் எஃப் அண்ட் ஜி பி கண்டினியூவஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் த க்ளோஸ்டு பவுண்டட் இன்டர்வல் ஏபி with g of a not equal to g of b. If both f and g have a derivative at each point of open interval ab and f dash t, g dash t are not both equal to 0 for any t in interval ab, then there exists a point c in ab such that f dash of c by g dash of c equals the statement f of b minus f of a by g of b minus g of a. ஸோ இந்த தியரத்தை அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த சூட்டபிள் பாயிண்ட் சி அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அது வந்து இந்த க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் minus pi by 2 to 0க்கு இடைப்பட்ட ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும். இங்கே நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா pi by 2 அப்படிங்கிறது இந்த இன்டர்வலுக்கு வெளியில் இருக்கும், pi by 4 இன்டர்வலுக்கு வெளியில் இருக்கும், minus pi by 2 அப்படிங்கிறது இந்த இன்டர்வலோட எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் தியரமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓப்பன் இன்டர்வலில் இருக்கிற ஒரு இன்டீரியர் பாயிண்ட் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கும். அப்போ இந்த ஆப்ஷன் ஏ பி சி மூணுமே இதற்கு சரியான விடையாக வராது. டி மட்டும்தான் இதற்கு அந்த இன்டர்வல் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும். minus pi by 4 அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான விடையாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் இங்கே விளக்கத்தில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். Using the theorem f and g satisfies all the condition, then there exists a point c in open interval ab that is c in minus pi by 2 to 0
Looking at the options, the only point which lies between minus pi by 2 and 0 is minus pi by 4 only. Therefore, option D is correct. Question number 10. Which of the following sequence of functions is uniformly convergent? Options A, B, C, D. So, 4 options may 4 sequence of functions கொடுத்திருக்காங்க. அதில் எது uniformly convergent அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷன் ஏ பி சி மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்காது. ஆப்ஷன் டி fn of x is equal to 1 by x plus n on closed interval 0 to k where k is bigger than 0. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் the sequence of functions வந்து யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும். சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் ஏ அது வந்து பாயிண்ட் வைஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்காது. அதான் அங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன். The sequence converges pointwise to 0 when x is belongs to in the interval 0 to 1 and the convergence is not uniform. So option A uniformly convergent இல்லை. Option B function பார்த்தீங்கன்னா does not converge uniformly. Option C 1 by 1 plus x power n on 0 to infinity அந்த இன்டர்வெல்ல fn sequence of functions does not converge uniformly. ஆப்ஷன் டி மட்டும்தான் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த கேள்வியை எங்கிருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரியல் அனாலிசிஸில் மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் மாலிக் அரோரா புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸில் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதில் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட்னு இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றது எல்லாமே யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட் வராது. ஏபிசி டி மட்டும்தான் இதற்கு சரி, அதுதான் இதற்கான விடை. கொஸ்டின் நம்பர் 11. Let a comma b closed interval be a closed and bounded interval in R1. Let G1 and G2 are open sets of closed interval AB. Then measure of G1 plus measure of G2 is என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஷினு. ஸோ இதுவுமே ரிசல்ட் தான். If G1 and G2 are open subsets of closed interval AB, then measure of G1 plus measure of G2 is nothing but measure of G1 union G2 plus measure of G1 intersection G2. ஸோ இங்கே measure or length. ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது இதற்கு சரியான விடை. Question number 12. Which of the following statement is not true? எது இதில் not correct அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Continuous image of a connected set is connected. அது வந்து true statement. A metric space is connected if and only if every two value function on it is constant. True. Every open interval is connected. True. Metric space r minus 0 is connected அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ராங். ஏன்னா ஆப்ஷன் டி ஆர் மைனஸ் 0 அப்படிங்கிறது டிஸ்கனெக்டட். ஏன்னா அதை டூ ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸோட யூனியனாக நம்ம எழுத முடியும். ஆர் மைனஸ் 0 அப்படிங்கிறத ஏ யூனியன் பின்னு எழுதிக்கிட்டா ஏங்கிறது பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பராகவும் பிங்கிறத நெகட்டிவ் ரியல் நம்பராகவும் சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால் நம்ம அது ஒரு கனெக்டட்னு சொல்ல முடியாது, டிஸ்கனெக்டட். அதனால் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷினுக்கான சரியான விடை. கொஷின் நம்பர் 13. லெட் இ subset of m where capital M is measurable, then measure of the set M is less than infinity. Question என்னன்னா E is measurable if and only if. So E அப்படிங்கிறது M அப்படிங்கிற ஒரு செட்டுடைய சப்செட்டு. அந்த M அப்படிங்கிறது மெஷரபிளாக இருக்கு. அதனுடைய மெஷர் வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ. அந்த சப்செட் ஈயை வந்து நம்ம எப்போ மெஷரபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கொஷனுடைய ஆன்சருமே ஒரு ரிசல்ட் தான். ரிசல்ட் அங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம். இ சப்செட் ஆஃப் எம் இஸ் மெஷரபிள் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் மெஷர் ஆஃப் த செட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ பிளஸ் எம் ஸ்டார் ஆஃப் எம் மைனஸ் இ. ஸோ எம் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மெஷர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இந்த கேள்விக்கு பி அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக இருக்கும். 14வது கேள்வி. The value of the integral 0 to infinity cos ax by b square plus x square dx என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதனோட வேல்யூ b is greater than 0 அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ ஆன்சர் வந்து pi by 2b e power minus modulus a into b. அதுதான் அதற்கான சரியான விடை. ஆப்ஷன் A அப்படிங்கிறது 14க்கு ஆன்சர். Question 15. Let 51, 52, etc. be an orthonormal set on I and f in L2 of I. Further, let Sn of x is equal to summation k from 0 to n ck phi k of x, and Tn of x is nothing but summation k equal to 0 to n bk phi k of x, where ck is defined by inner product of f with phi k equal to 0, 1, 2, etc. And b0, b1, b2, etc. are arbitrary complex numbers. Then for each n, the result holds. Which one? அப்படின்னா option B. Norm of f minus Sn is less than or equal to norm of f minus Tn. So mathematical analysis by Tom Apostel refer பண்ணீங்கன்னா இந்த தியரம் இருக்கு, இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். Then for each n, option B holds. Norm of f minus Sn is less than or equal to norm f minus Tn. Question 16. Fourier series expansion of x in minus pi to plus pi. So f of x equal to x அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட Fourier series expansion என்னன்னு கேட்குறாங்க. f of x equal to x அப்படிங்கிறது ஒரு odd function. ஸோ அதனால் a0, an எல்லாமே 0 ஆகிடும். ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனோட Fourier சீரீஸை f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். இங்கே a0, an எல்லாமே ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால 0 ஆகிடும். அதனால் bn வேல்யூவை மட்டும் நம்ம கல்குலேட் பண்ணுறோம். bnோட வேல்யூக்கு ஃபார்முலா bn equal to 1 by pi integral minus pi to plus pi f of x into sin nx வரும். f of x வந்து இங்கே x. ஸோ x into sin nx இன்டகிரேட் பண்ணி lower limit upper limit substitute பண்ணி நம்ம simplify பண்ணும்போது 2 by n minus 1 power n plus 1 வரும். அதை minus 1 power n minus n அப்படின்னா நம்ம மாற்றிக்கலாம். அப்போ அதற்கான சரியான விடை x is equal to that function Fourier series expansion 2 into sigma or summation n equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 sin nx by n அப்படின்னு வரும். ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இந்த கொஷனுக்கான சரியான விடையாக இருக்கு. கொஷின் நம்பர் 17. The Fourier expansion of pi x minus x square in the interval 0 to pi. The similar problem function இங்க வந்து pi x minus x square interval வந்து 0 to pi. இங்கே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன Fourier எக்ஸ்பேன்ஷன்னு கேட்குறாங்க. எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஏபிசிடி எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ராங் அப்படின்னு தோணுது. எனக்கு கிடைச்ச விடை இங்கே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் இது சரியான விடையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்டில் சரியா தவறா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான Fourier எக்ஸ்பேன்ஷன் எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து f of x pi x minus x square in 0 to pi எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ pi square by 6 minus summation n equal to 1 to infinity cos 2n pi by n square அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்குது. 2n pi இல்லை 2nx by n square அப்படின்னு கிடைக்குது. நீங்களும் இது ஆன்சர் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள். கொஷின் நம்பர் 18. Let f0, f1, etc. be linearly independent system on closed interval AB. Define a system g0, g1, etc. recursively as g0 equal to f0, g of r plus 1 equal to f of r plus 1 minus summation k equal to 1 to r ak into gk, where ak is defined as inner product of f r plus 1 with gk by inner product gk, gk. ஸோ ஒரு ரிகர்சிவ் ஸ்கீம் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. இனிஷியலாக இங்கே கிவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து f0, f1, f1 அப்படிங்கிறது லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சிஸ்டம் ஆன் a, b அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸ்டு இன்டர்வல். அடிஷ்னலாக நார்ம் ஆஃப் gk வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் ak ஈக்குவல் டு 0 இஃப் நார்ம் ஆஃப் gk வந்து 0ன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
இன்னர் ப்ராடக்ட் f, g எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா -1 to +1 f of t g of t dt. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி கிராம்-ஸ்மித் ப்ராசஸில் 1t t ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக அதுதான் f0 f1 எடுத்துக்கிட்டா இந்த ரிகர்சிவ் ஸ்கீமில் நமக்கு g1 g0 g2 g3 எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இங்கே g4ஓட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இந்த கொஷனும் நீங்கள் டாபிக்ஸ் இன் அல்ஜிப்ரா ஹெஸ்டைனில் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்லேயே இது இருக்குது, நீங்கள் அங்கேயும் கோ த்ரூ பண்ணலாம். இதற்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ applying Gram-Smith orthogonalization process to the system of polynomials 1t t square on the interval -1 to +1 we get g1 of t வந்து t, g2 of t வந்து t square minus 1 by 3, g3 of t வந்து t power 3 minus 3 by 5t, g4 of t வந்து t power 4 minus 6 by 7t square plus 3 by 35. So t power 4 minus 6 by 7t square plus 3 by 35. அப்போ ஆப்ஷன் பி அதற்கு சரியான விடையா இருக்கு. நீங்கள் புக்கையும் ரெஃபர் பண்ணலாம். கொஷின் வந்து ஆக்சுவலாக கிராம்-ஸ்மித் ஆர்த்தோகனலைசேஷன் ப்ராசஸில் அந்த டிஃபைன் பண்ண ரிகர்சிவ் ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணும்போது g1 g2 g3 நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அதில் g4ஓட வேல்யூவை இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கொஷின் 19, which of the following statements is not correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது வந்து தவறு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, நாட் கரெக்ட். இஃப் f is of bounded variation on the compact interval x minus delta comma x plus delta for some delta less than pi, then the limit s of x exists and the Fourier series generates by f converges to s of x. So first statement வந்து Fourier series can be integrated term by term. Option B நான் இப்போ படிச்சது. Option C வந்து convolution of two functions can be interpreted as a special kind of integral transform in which the kernel k of x comma y depends only on the difference x minus y. Fourth option, Fourier series cannot be integrated term by term. So இந்த question actually Fourier series and transform அப்படிங்கிற செக்ஷன்ல இருந்து கேட்டது. நீங்க இதுக்கு போஸ்டல் ரெஃபர் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்கும். இதில் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் டியை ஒரு முறை பாருங்க. ஆப்ஷன் ஏல என்ன சொல்றாங்க, Fourier series can be integrated term by term அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் டி பாருங்க, Fourier series cannot be integrated term by term. ஸோ ஏ அண்ட் டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருக்கு. ஒன்று எஸ் ஒன்று நோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்போ இதில் ஏதோ ஒன்று தான் சரி, இன்னொன்று தவறு. ஆக்சுவலாக ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது சரி. Fourier series can be integrated term by term அப்படிங்கிறது ட்ரூ. அதனால ஆப்ஷன் டி Fourier series cannot be integrated term by term அப்படிங்கிறது தான் ஃபால்ஸ் ஒன். அதுதான் இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை. Question 20, which of the following statements are correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. First statement, if phi n is an orthonormal set on a comma b, then integral a to b modulus phi n of x square dx is 1. Option b, e power I nx by root of 2 pi n equal to 0 1 2 3 is an orthonormal set on minus pi to plus pi. C, 1 by root of 2 pi cos x by root pi sin x by root pi cos 2x by root pi sin 2x by root pi is an orthonormal set on minus pi to plus pi. So in option B, option C, e power I nx by root of 2 pi 1 by root of 2 pi cos x sin x கொடுத்திருக்கிறது. BC எல்லாமே orthonormal set தான். அதே மாதிரி ஒரு orthonormal set of functions இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஆப்ஷன், அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ, இன்டெக்ரல் ஏ டு பி மாடுலஸ் phi n of x square dx equal to 1. ஸோ இந்த ஏபிசி இது எல்லாமே சரிதான். இங்கே ஆப்ஷனில் ஆல் ஏபிசி ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற டி தான் இந்த கேள்விக்கான சரியான ஆப்ஷன். Question number 21, choose the statements which is not correct
அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Fourier transform converts multiplication by a character into translation. அது கரெக்ட். Fourier transform converts translation into multiplication by a character. அதுவும் கரெக்ட். Fourier transform converts convolution into pointwise translation அப்படிங்கிறது தான் false one. இங்க ஆப்ஷன் A and B வந்து true, not correct. எது false அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா C. So C only is the right answer. அதாவது ஆப்ஷன் B தான் இந்த கேள்விக்கான விடை. அதற்கான விளக்கம் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ரிசல்ட் என்னன்னா, the Fourier transform converts multiplication by a character into translation and vice versa. Converse also holds, and it's converts convolution to pointwise products. அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா convolution into pointwise translation சொல்லியிருக்காங்க. அது pointwise product இருந்தா அதுவும் கரெக்ட். இங்க pointwise translation சொன்னதுனால C மட்டும் wrong. அதனால C அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கிற ஆப்ஷன் B தான் இதற்கான சரியான விடை. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஏபிசின்னு கொடுத்துருக்கிறது தான் இங்கே நான் சிம்பிள்ஸில் நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக எழுதியிருக்கேன். சப்போஸ் F belongs to L1 and alpha lambda in R na, if f of அதாவது g of x equal to f of x into e power I alpha x na, then g cap அப்படிங்கிறது அதனுடைய Fourier transform அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறேன். அதனோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது f cap of t minus alpha. Similarly, if g of x is equal to f of x minus alpha na, then g cap of t, அதாவது அதனோட Fourier transform அப்படிங்கிறது f cap of t into e power minus I alpha t. So third one அப்படிங்கிறது தான் இங்க ரைட் வந்து if f and g in L1 and h equal to f star g na, then h cap, அதாவது Fourier transform of h அப்படிங்கிறது அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ். f of t g of t ஓட Fourier transform ஓட ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அதனால ப்ராடக்ட்னு அங்கே வந்திருக்கணும், அங்கே பாயிண்ட் வைஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஆப்ஷன் பி இந்த கணக்குக்கு சரியான விடையா இருக்கும். கொஸ்டின் நம்பர் 22. If f cap denotes the Fourier transform of the function f na, then which of the following is not correct அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான். இதில் எது வந்து ராங் ஒன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. If g of x is equal to f of minus x bar na, then g of t cap equal to f cap of t ஓட bar. எஸ், அது வந்து கரெக்ட் தான். ஆப்ஷன் பி வந்து g of x is equal to f of x by lambda and lambda பாசிட்டிவ் அப்படின்னா then g of t cap வந்து f of lambda t cap அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது g of x f of x by lambdaன்னு டிஃபைன் பண்ணா அதனோட Fourier transform அப்படிங்கிறது g of t அப்படிங்கிறது f of lambda t இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது அப்படி வராது, அதுதான் இங்க ராங். C வந்து if g of x equal to minus ix into fx and g in L1 na, then g of t யும் f dash of t யும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐ மீன் Fourier transformல அதனோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறாங்க. ஆப்ஷன் டி அதே போலவே g of x is equal to g of x minus alpha na, then g of t in terms of Fourier transformல g of t equal to f of t into e power minus I alpha t. ஸோ இதெல்லாமும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா A, C, D எல்லாமே வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ராங் ஒன் அப்படின்றது B. ஆக்சுவலாக அதனோட ஆன்சர் என்ன வரணும் அப்படின்னா if g of x is equal to f of x by lambda and lambda பாசிட்டிவ்னா then the Fourier transform of g அப்படிங்கிறது g of t ன்னு டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா அதனோட வேல்யூ lambda times of f of lambda t அப்படின்னு வரணும். அங்கே lambda அப்படிங்கிறத மிஸ் பண்ணிட்டு அதை ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் 22வது கேள்விக்கு B அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக வரும். 23. If f and g are continuous functions on the compact interval a comma b and if phi1 phi2 etc is an orthonormal system on a comma b, then which of the following statements are equivalent அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னர் ப்ராடக்ட்ல டிஃபைன் பண்ணுறோம். f கமா phi n equal to g கமா phi n for all n then f equal to g அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா f கமா phi n equal to g கமா phi n for all n implies f not equal to g அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இது ரெண்டுமே இங்கே ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏவும் பியுமே ஈக்குவலண்ட் கிடையாது. சிடி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்னு சொல்லலாம். f, phi n equal to 0 for all n implies f equal to 0. Similarly, f, phi n equal to 0 for all n implies phi n equal to 0. Cயும் Dயும் வந்து ஈக்குவலண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் டியில் அது இருக்கு, சி அண்ட் டி அப்படிங்கிறது, அதுதான் இங்கே வந்து ட்ரூ. 24. The length of the curve given as the intersection of the surfaces x square by a square minus y square by b square equal to 1 and x is equal to a cos h x by a from the point a comma 0 comma 0 to the point x y z is. So differential geometry question. Wilmore, TJ Wilmore differential geometry ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஷின் அங்கே அழகாக இருக்குது. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து y by b into root of a square plus b square. ஆப்ஷன் பியில் அது இருக்குது. ஸோ அதனோட லென்த் ஆஃப் த கர்வ் வந்து y by b into root of a square plus b square. சம்டைம்ஸ் இந்த கொஷனை நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு வேல்யூக்கு கேட்குறதுக்கு ஏவுக்கும் பிக்கும் நியூமரிக்கல் வேல்யூவை கொடுத்துட்டு அதனோட ஆன்சரை நம்பர்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கலாம். இது ஜென்ரலைஸ்டு ரிசல்ட்டு. ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது சரியான விடை. 25. The torsion of the cubic curve. ஸோ ஆர் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, யூ ஸ்கொயர் யூ கியூப், அதனோட டார்ஷன் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுவுமே அந்த புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். டார்ஷன் ஆஃப் த கர்வுக்கு ஃபார்முலா பாக்ஸ் ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட் ஆர் ட்ரிபிள் டாட் டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆர் டாட் கிராஸ் ஆர் டபுள் டாட் ஸ்கொயர். ஸோ ஆர் வந்து இங்கே யூ ஸ்கொயர் யூ கியூப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதிலிருந்து அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிறோம். ஆர் டாட் ஆர் டபுள் டாட்டோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம், அதோட மாடுலஸ் வேல்யூ எடுக்கிறோம். ஸோ டார்ஷனோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறேன்னா ஃபைனலாக நமக்கு வேல்யூ வந்து 3/9u பவர் 4 + 9u ஸ்கொயர் + 1 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஆப்ஷன் பி இது அந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி. Question 26. The metric of the curves of the family v cube by u square equal to constant. u and v are positive. Options கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே நீங்கள் வில்மோரில் ரெஃபர் பண்ணலாம். இது ஒரு கொஷின்லேயே இது ஆன்சரோட இருக்குது. அதில் இங்கே பாதியே ஒரு கேள்வியாகவும் மீதியே ஆப்ஷன்ஸாகவும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனோட ரிசல்ட் இங்கே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். த கர்வ்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி v cube by u square equal to constant or geodesics on a surface with the metric v square du square minus 2uv du dv plus 2u square dv square. u and v are positive. ஸோ ஆப்ஷன் சியில் இருக்கிறது தான் அந்த ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ் வந்து ஜியோடெசிக்ஸாக இருக்கணும்னா அதனுடைய மெட்ரிக் வேல்யூ இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கர்வ்ஸ், அதாவது இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ் வந்து ஜியோடெசிக்ஸாக ஒரு சர்ஃபேஸில் இந்த மெட்ரிக்கோடு இருக்கிறதுக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அதனோட வேல்யூ u dou t by dou v dot minus v dou t by dou u dot. சம்டைம்ஸ் அதையும் உங்களுக்கு கேட்கலாம், அதனால் அடிஷ்னலாக அதையும் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் சர்ஃபேஸஸ் வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் ஜியோடெசிக்காக இந்த மெட்ரிக்கில் இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன். ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சி அப்படிங்கிறது சரியான விடை. கொஷின் 27. The curvature of a curve at a point P is equal to the normal curvature at P in the direction of the curve if the angle between principal normal n bar and the surface normal capital N bar at P is. ஆன்சர் வந்து 0. ஸோ நீங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் கேள்வியிலேயே 2 விடைகளுக்கு π/2 அப்படின்னே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து சரியான விடை வந்து A 0. கொஷின் 28. Which of the following statement is true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எது இதில் சரியான விடை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The two families of lines of curvature are not orthogonal. ஸோ அது வந்து wrong. The direction of a line of curvature at any point is along a direction perpendicular to principal direction at that point. ஸோ அதுவும் wrong. The curvature of a line of
curvature at any point is not necessarily equal to the principal curvature at that point. So this is correct. The line of the curvature of a line of curvature at any point is not necessarily equal to the principal curvature at that point. Yes, that's true. The combined equation of the families of two families of lines of curvature is em minus fl du square minus en minus gl du plus fn minus gm மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க equal to 0 சொல்லியிருக்காங்க. அது wrong. ஸோ சி மட்டும்தான் இங்கே வந்து சரியாக இருக்குது, சரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால் 28க்கு ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது சரியான விடை. கொஷின் 29. Which of the following statements are true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. A necessary and sufficient condition for a curve to be a straight line is that the curvature is 0 at all points on the curve. Yes, இதெல்லாமே statements தான், புக்ஸில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஆப்ஷன் 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது ட்ரூ. 2 எடுத்துக்கிறேன். A necessary and sufficient condition for a curve to be a plane curve is that torsion is 0 at all points on the curve. Yes, true. A necessary and sufficient condition for a curve to be a plane curve is box r dot r double dot r triple dot equal to 0. Yes, correct. So statement 1, 2, 3 எல்லாமே இதில் வந்து ட்ரூ. ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூன்னு ஆப்ஷன் ஏலே கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை. 30 question number. The torsion of the spherical indicatrix of the binormal is அப்படின்னு போட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்துருக்கிறது தான். டார்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த பைனார்மல் அப்படிங்கிறது டவ் இன்டு கே டேஷ், அதாவது கே டேஷ் டவ் மைனஸ் கே டவ் டேஷ் டிவைடட் பை டவ் இன்டு கே ஸ்கொயர் பிளஸ் டவ் ஸ்கொயர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் torsion of the spherical indicatrix of the binormal. Sometimes question just torsion of the spherical indicatrix அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதற்கான விடையை இங்கே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். k into tau dash minus k dash into tau divided by k into k square plus tau square. ஸோ நம்ம கொஷினுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஏ, அது வந்து torsion of the spherical indicatrix of the binormal. அடிஷ்னலாக இங்கே சொல்கிறது torsion of the spherical indicatrix. ஸோ அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம். Question number 31. If ABC is the geodesic triangle formed by the geodesic arcs AB, BC, CA, then the total curvature of the geodesic triangle ABC is. Options இருக்கு. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் அது a plus b plus c minus pi காஸ் போனட் தியரம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க. அதனோட ஆன்சர் வந்து a plus b plus c minus pi. கொஷின் 31க்கு ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது சரியான விடை. கொஷின் நம்பர் 32. The envelope of the family of planes 3a square x minus 3ay plus z equal to a cube அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீ ஆன்சரில் கொடுத்துருக்கிறது ஆப்ஷன் சின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆன்சர் வந்து இங்கே எனக்கு பி அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக வருது. பார்க்கலாம். ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஃபேமிலி ஆஃப் பிளேன்ஸோட என்வெலப் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த ஃபேமிலியை எஃப்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுலேருந்து டோ எஃப் பை டோ ஏ கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஸோ டோ எஃப் பை டோ ஏவை 0ன்னு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்துல இருந்தும் அந்த பேராமீட்டர் ஏவை ரிமூவ் பண்ணாதான் எனக்கு கிடைக்கிறது என்வெலப். ஸோ இப்போ ஒரு ரிசல்ட் இங்கே நான் நோட் பண்ணுறேன். அது என்னன்னு பாருங்க. The envelope of the family of the curves of the form a lambda cube plus 3 times b lambda square plus 3 times c lambda plus d equal to 0, where lambda is the parameter and a, b, c, d are functions of x and y. ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸுக்கு என்வெலப் என்ன வரும் அப்படின்னா, இது ரிசல்ட்டு bc minus ad whole square equal to 4 times bd minus c square into ac minus b square. நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறது ட்ரெடிஷ்னலாக இப்படி தான் பண்ணணும். நாம் ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ் கொடுத்துட்டு அதனோட என்வெலப் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷனையும் அதிலிருந்து அதனோட பேராமீட்டரை
பேஸ் பண்ணி பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி அதை ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி அது ரெண்டுத்துல இருந்தும் அந்த பேராமீட்டரை ரிமூவ் பண்ணுற ஒரு ரிலேஷன் தான் என்வெலப்பு. ஸோ நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ஆனாலும் ரிசல்ட் எனக்கு ஈஸியாக கிடைச்சதுனால அந்த ரிசல்ட்டே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற கணக்கை நீங்கள் நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மோட கம்பேர் பண்ணி ஏபிசிடியோட வேல்யூவை நோட் பண்ணி என்வெலப்புக்கோட ரிசல்ட்டில் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு xy மைனஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட்எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும். அது வந்து ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த கொஷின் நம்பர் 32க்கு ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக எனக்கு கிடச்சிருக்கு. நீங்களும் அதை செக் பண்ணுங்கள். ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸை நம்ம அடுத்த பார்ட் வீடியோவை நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை நான் கொஷின் நம்பர் 32வோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.